वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा तिपदे। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी। चल रही लड़ीवार कथा विचार पावन अंग 406 ते सतगुरु किरपा कर रहे हैं। सतगुरु जी संतां दी संगत करके प्रभु प्राप्ति बारे कथन करते हुए तिपदे कहिए 3 पदियां वाला शब्द उचारण करते हैं। ओहा प्रेम पिरी रहाओ। ओह पिरी परमेश्वर दा जो प्रेम प्यार है, रहाओ विश्राम दे के किरपा करते हैं। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नाह नहीं। ओह कनक सोने दे बदले नहीं मिलता, माणक रत्ना दे बदले भी नहीं मिलता। गज हाथी मोतियन मोतियां, गज मोतियन हाथी दे सिर तो निकले मोतियां अते लालन लालां दे बदले भी नहीं प्राप्त हुंदा। जिसनूं प्राप्त हुंदा उसनूं कनक सोने की भुख नहीं रहिंदी, माणकां दी लोड़ भी नहीं रहिंदी। हाथी दे सिर तो निकले मोती अते लालां आदि दी भी जरूरत नहीं रहिंदी। राजन भागन हुक्म न साधन किश किश न चाही। उस परमेश्वर दे प्रेम बदले ना राज है, ना भाग देश मुल्क है, न किसी का कोई हुक्म आदेश है अते ना ही कोई साधन स्वाद साधन मंदिर है। इस करके असी इन्हां पदार्थां विचों किश किश कहिए रंचक मात्र भी कुछ नहीं चाहुंदे। चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही। जो संतन संत जनां दे चरणन कहिए चरण कमलां दी शरणन शरण विच आके बंदन नमस्कार करते हैं, ओह सुखो सुखां विचों आत्मक सुख नूं पाही पाउंदे हैं। नानक तपत हरि मिले प्रेम पिरी। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी किरपा कर रहे हैं। कथन करते हैं कि उदों सारी तृष्णा ईरखा दी तपच हरी कहिए नाश हो जाती है, जदों प्रेम प्यार दे स्वरूप पिरी परमेश्वर नाल मिले कहिए मिल जाईदा है। आसा महला पंजवा। गुरह दिखायो लोए ना रहाओ। गुरह कहिए सतगुरां ने किरपा मन बुद्ध परोख अपरोख ज्ञान रूप लोए ना नेत्रां नाल विखा दिता है। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु कहते हैं। ईतह ऊतह घट 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 तू ही मोहे ना। ईतह इस लोक ऊतह उस लोक भाव परलोक विच घट घट कहिए शरीरां शरीरां अते घट घट कहिए हिरदे हिरदे विच चारे खाणियां चारे जुगां दे घटां विच हे मोहिना मोहित करन वाले वाहिगुरु परमेश्वर केवल तू ही तू है। कारण करना धारन धरना एकै एकै सोहिना। तू ही सारे कारण कारजां दे करन वाला है। धरना धरती आदਿਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ पैदा करके मर्यादा विच रखण वाला है। अते इक्को एक तू ही निर्गुण स्वरूप है। तू ही सरगुण स्वरूप धार के सारियां विच सोहिना शोभनीक हो रहा है। संतन परसन बलहारी दर्शन नानक सुख सुख सोए ना। सतगुरु जी कथन करते हैं कि हे परमेश्वर संत जना नाल परसन मिल के तुहाडे दर्शन दीदार तो बलहारी कुर्बान जाते हैं, क्योंकि दर्शना करके सुखां ही सुखां विच सोए ना कहिए विराजना हुंदा है। सुखां विचों आत्म सुख प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि विच विराजना हुंदा है। सोए ना कहिए सोने की न्यायी शुद्ध स्वरूप प्राप्त करन रूप सुखां चों सुख पाया है। आसा महला पंजवा।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਓਹ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਰਹਾਉ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ, ਉਹ ਅਗਹਿ ਅਤੁਲਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਹਿ ਕਹੀਏ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਤੁਲਾ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਤਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਬਾਪ ਮੋਰੋ ਮਾਈ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੋਰੋ ਸਾਡਾ, ਭਾਈ ਭਰਾਤਾ ਭਰਾ, ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਨ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਓਲਾ ਕਹੀਏ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਓਲਾ ਕਹੀਏ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਲਖ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਖਾਇਆ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਕਹੀਏ ਸਨਿਗਧ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਬਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਆਇਓ ਆਹੇ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਠਾਕੀਏ ਇਸਤਤੀ ਕੋ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਹੇ ਚਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਸਕਾਰਥ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਬਸਾਹੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਮ ਬਸਾਹੇ ਕਹੀਏ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਹ ਮੁਕਤਾ ਏਹ ਜੁਗਤਾ, ਰਾਖੋ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਸਲੋਕ ਸਮੀਪ ਆਦ ਮੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਾਹੇ ਕਹੀਏ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਗਾਹੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਗਾਹ ਕੇ ਭਾਵ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਠਾਕੁਰ ਚਰਨ ਸੁਹਾਵੇ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਵੇ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਵੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵਕ ਮਾਇਆ, ਗੁਣ ਰਸ ਰਸ ਗਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਭਾਵ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਸਾ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਆਨ ਨ ਭਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਇਆ ਤੁਹਾਰੀ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਇਆ ਦਿਆਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਤ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਵੋ ਕਹੀਏ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਆਈਐ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਈਐ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਇਤਿਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਾ ਲਈਦੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਜਾਹੀ ਕਹੀਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਤਾ ਫਲਬਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਹੀ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਹੀਏ ਚਾਹੁਣਾ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਨਮਤੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਸੰਤ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਗਾਥਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦਹਿ ਜੀਵਣੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਹਿ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋ ਜਨ ਸੁਖੀਆ ਹੁਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁਆ ਕੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਧਿਓ ਨਲਨੀ ਪ੍ਰਮਸੂਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਨਲਨੀ ਨਲਕੀ ਕਰਕੇ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੋ ਜਨ ਨਿਹਚਲ ਥੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਨੇਹ ਨਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹਿ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਲਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਉਹ ਨੇਹ ਨਾ ਵੇਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਰਹਾਓ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜਨਮ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਲੀਜੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਬਿਨ ਧੀਰਜ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀਰਜ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਮਿਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਰ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਵਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ
ਸਰਣ ਪਨਾਹ ਓਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।